Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam namaskrityam naram jaiva narottamam devim saraswatim vyasam tado jayam udiraye. Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 30, Text 30, 32, 32. Text 32, translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki. Daive nasadidam tasya samalam niraye puman bhunkte kudumba poshasya hridavitta ivaturah. Daive nasadidam tasya Samalam niraye puman bhunkte kudumba poshasya hridav vitta ivaturah. Daive nasadidam tasya samalam niraye puman bhunkte kudumba poshasya hridav vitta ivaturah. Translation: thus, by the arrangement of the Supreme Personality of Godhead, the maintainer of kinsmen is put into a hellish condition to suffer for his sinful activities, like a man who has lost his wealth. Purport: the example set herein is that the sinful person suffers just like a man who has lost his wealth. A human form of body is achieved by the conditioned soul after many births and is a very valuable asset. Instead of utilizing this life to get liberation, if one uses it simply for the purpose of maintaining his so-called family and therefore performs foolish and unauthorized action, he is compared to a man who has lost his wealth and who, upon losing it, laments. When wealth is lost, there is no use lamenting. But as long as there is wealth, one has to utilize it properly and thereby gain eternal profit. It may be argued that when a man leaves his money earned by sinful activities, he also leaves his sinful activities here with his money. But it is especially mentioned herein that by superior arrangement, daive nashadidam, although the man leaves behind him his sinfully earned money, he carries the effect of it. When a man steals some money, if he is caught and agrees to return it, he is not freed from the criminal punishment. By the law of the state, even though he returns the money, he has to undergo the punishment. Similarly, the money earned by a criminal process may be left by the man when dying, but by superior arrangement, he carries with him the effect, and therefore he has to suffer hellish life. Next ஸ்லோகம் படிக்கலாம் நம்ம. கேவலேன ஹி அதர்மேன குடும்ப பரணோத்சுகः யாதி ஜீவோ அந்ததாமிஸ்ரம் charamam tamasapadam. Therefore, a person who is very eager to maintain his family and kinsmen simply by black methods certainly goes to the darkest region of hell, which is known as Andatamisra. Purport: these words, three words in this verse are very significant. Kevalena means only by black methods. Adharmena means unrighteous or irreligious. And Kudumba Bharana means family maintenance.
Maintaining one's family is certainly the duty of a householder, but one should be eager to earn his livelihood by the prescribed method. As stated in the scriptures, in Bhagavad Gita, it is described that the Lord has divided the social system into 4 classifications of castes or varnas according to quality and work. Apart from Bhagavad Gita, in every society a man is known according to his quality and work. For example, when a man is constructing wooden furniture, he is called a carpenter, and a man who works with an anvil and iron is called a blacksmith. Similarly, a man who is engaged in the medical or engineering fields has a particular duty and designation. All these human activities have been divided by the Supreme Lord into 4 varnas, namely Brahmanas, Kshatriyas, Vaishya and Sudra. In Bhagavad Gita and in other Vedic literatures, the specific duties of the Brahmana, Kshatriya, Vaishya and Sudra are mentioned. One should work honestly according to his qualification. He should not earn his livelihood unfairly by means for which he is not qualified. If a Brahmana who works as a priest so that he may enlighten his followers with the spiritual way of life is not qualified as a priest, if a Brahmana who works as a priest so that he may enlighten his followers with the spiritual way of life is not qualified as a priest, then he is cheating the public. One should not earn by such unfair means. The same is applicable to a Kshatriya or to a Vaishya. It is especially mentioned that the means of livelihood of those who are trying to advance in Krishna consciousness must be very fair and uncomplicated. Here it is mentioned that he who earns his livelihood by unfair means, kevalena, is sent to the darkest hellish region. Otherwise, if one maintains his family by prescribed methods and honest means, there is no objection to one's being a family man. Om Tat Sat. Om Jnanatimirandasya Jnananjanachalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Vishnupadaya Krishnaprasthaya Bhudale Srimade Jayapataga Swaminiti Namini Namacharya Padaya Nitai Gripa Pradayine Gaura Gada Damadaya Nagara Gramadarine Namo Vishnupadaya Krishnaprasthaya Bhudale Srimade Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Dedadarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. So, இந்த ஸ்லோகத்தில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா, ஒருத்தர் தவறான வழியில் செல்வத்தை சேகரிக்கும் பொழுது அவர் மரணம் சமயத்தில் அதை விட்டுட்டு போகிறார், அந்த செல்வத்தை விட்டுட்டு போயிடுறார். இருந்தாலும் அவர் தவறான வழியில் செல்வத்தை சேகரித்ததுனால அவர் நரகத்தில் கஷ்டப்படணும். பிரபுபாதர் ஒரு அருமையான உதாரணம் கொடுக்குறார். சப்போஸ் ஒரு திருடன் இருக்கார், அந்த திருடன் மற்ற வீட்டிலிருந்து போய் பணத்தை திருடிட்டு வந்துட்டார். ஓகே, பணத்தை திருடிட்டு வந்துட்டார் அண்ட் அவரை பிடிச்சிட்டாங்க. பிடிச்ச உடனே அவர் அந்த பணத்தை திரும்பி கொடுத்துட்றார். பணத்தை திரும்பி கொடுக்கறதுனால அவருக்கு தண்டனை கொடுக்காம விட்டுருவாங்களாம். தண்டனை விட்டுவார். ஏன் அப்படின்னா, அவர் அந்த தவறான செயல்
செய்ததுனால அவருடைய அந்த திருடணும் அப்படிங்கிற அந்த சுபாவம் அதை திருத்தணுங்கிறதுக்கோசரம் கவர்மெண்ட் அவருக்கு தண்டனை கொடுக்கும். அவர் பணத்தை திரும்பி கொடுத்தாலும் கூட. அதே மாதிரி தான் ஒருத்தர் தவறான வழியில் செல்வத்தை சேகரிக்கும் பொழுது அவர் மரணம் சமயத்தில் அது விட்டுட்டு தான் போகிறார். மரண சமயத்தில் தான் சேர்த்து வைத்திருக்கக்கூடிய செல்வத்தை எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு தான் போகிறார். அதாவது சொல்லுவாங்க அப்படின்னா, காது அருந்த ஊசியும் கடைசி வரை வாரான்னு சொல்லுவாங்க. ஊசி தான், அந்த ஊசி ₹1 ₹2 அவ்வளோதான். ஆனால் அது அதனுடைய ஊசியினுடைய காது உடஞ்சி போயிடுச்சு அப்படின்னா அதை அந்த பிரயோஜனம் இல்லை. ஆனால் அதை கூட நம்மளால் ஆக்சுவலி தூக்கிட்டு போக முடியாது. நான் மரணம் சமயத்தில் மரணம் நம்மளுக்கு ஏற்படும் பொழுது இந்த ஊசியை கூட நம்மளால் தூக்கிட்டு போக முடியாது. ஸோ ஆக்சுவலி இதை ஒரு இடத்துல நான் படித்தேன். இந்த சாஸ்திரத்தில் இருக்கக்கூடிய தத்துவங்களை நாம் அடிக்கடி ஞாபகப்படுத்தி கொள்ளும் பொழுது மனம் தூய்மை அடைகின்றதுங்கிறது ஒரு இடத்துல படித்தேன் நான். இதைத்தான் கிருஷ்ணாவும் ஆக்சுவலி பகவத்கீதையில் நகி ஞானேன சத்ருஷம் பவித்ரம் இஹ வித்யதே தத் ஸ்வயம் யோக சம்சித்தः காலேனாத்மனி விந்ததி. ஸோ கிருஷ்ணா கொடுத்த இந்த ஞானம் உபதேசம் அதாவது எப்படின்னா, நாம் இந்த அபிதேயா பயிற்சி செய்வதற்கு ஞானம் வழி காமிக்கின்றது. எஸ், நம்ம கலியுகத்தினுடைய தர்மம் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம், நாம் ஒரு ஜீவாத்மா, நாம் கிருஷ்ணாவுடைய நித்திய சேவகன். ஸோ கிருஷ்ணாவுக்கு நம்ம அன்பு தொண்டு செய்வது தான் நம்மளுடைய தலையாய ஒரு கடமை அப்படிங்கிறது எப்படி நம்மளுக்கு தெரியறது? அந்த ஞானம் நம்ம சாஸ்திரத்திலிருந்து படித்து அல்லது கேட்டு இந்த ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொண்டதுக்கு அப்புறம்தான் அபிதேய பண்ணுறோம். கரெக்ட் தானே? நம்ம கலியுக தர்மம் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திர ஜபம் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியல அப்படின்னா, நம்ம அதை படிக்கலை, கேட்கல, அப்புறம் எப்படி நம்ம ஜபம் பண்ணுவோம்? இல்லையா? ஸோ அந்த பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா, அபிதேயா குருட்டாம்போக்கில் அபிதேயா பண்ண முடியாது. கண்மூடித்தனமான அபிதேயா பயிற்சி நம்ம பிரயோஜனாவை நோக்கி கொண்டு போகாது, அல்லது கிருஷ்ண பிரேமையை நம்மளை அடைய விடாது. இது இம்பார்ட்டண்ட். ஸோ பயிற்சி நம்ம செய்யணும். ஆனால் அந்த பயிற்சி ஞானத்தின் துணை கொண்டு பயிற்சி செய்யணும். இது எப்படி பாருங்கள், ஒரு சின்ன உதாரணம். சப்போஸ் ஒருத்தர் ஏன் ஸ்ரீமத் பாகவதத்துலேயும் பகவத்கீதையிலையும் நிறைய இந்த மாதிரி ஞானம் சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா, ஞானத்தின் துணை கொண்டு தான் நம்ம பயிற்சி செய்ய முடியும். அதனால தான் கிருஷ்ணன் சொல்கிறார், நகி ஞானேன சதுருஷம் பவித்ரம் இக வித்யதே. பவித்ரம் ஞானம் மாறிய தூய்மையான ஒரு விஷயம் கிடையாதுன்னு சொல்கிறார். ஞானம் ரொம்ப ரொம்ப பவித்திரமானது, தூய்மையானது, அதுக்கு ஈடான ஒரு பவித்திரம் கிடையாதுன்னு சொல்கிறார். இது 4th சாப்டரில் கிருஷ்ணன் சொல்கிறார். பட் ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னா, இந்த ஞானத்தை பிடிச்சுண்டு பயிற்சி செய்யாமல் இருப்பது தவறு. ரெண்டு பிரச்சனை இதில். பிரபுபாதா சொல்வார், ரிலிஜியன் வித்தவுட் ஃபிலாசபி, அதாவது மதம் தத்துவங்கள் இல்லாத மதம். அது உணர்ச்சி பூர்வமானது அப்படி சொல்கிறார். ரிலிஜியன் வித்தவுட் ஃபிலாசபி இஸ் சென்டிமெண்டலிசம். ஃபிலாசபி வித்தவுட் ரிலிஜியன் இஸ் மென்டல் ஸ்பெகுலேஷன் அப்படி சொல்கிறார். பட் தத்துவம், ஆனால் மதம் எதுவும் இல்லாமல், பயிற்சி இல்லாமல், மதம்ங்கிறது இந்த இடத்துல வெறும் மதத்தை குறிக்கிறது இல்லை, பயிற்சியை குறிக்கிறது. ஒரு மத கொள்கைகளில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு? பயிற்சிகள் கொடுத்துருக்கும்.
பட் தத்துவம் வெறும் தத்துவம், பட் மதம் இல்லாத ஒரு தத்துவம். அது என்னது? மனக்கற்பனைன்னு சொல்கிறார் பிரபுபாதர். ரொம்ப அருமையான ஒரு பிரபுபாதருடைய ஆழ்ந்த ஒரு ரியலைசேஷன். அது மனக்கற்பனைன்னு சொல்கிறார். வெறுமனே ஞானால மட்டுமே நிலைத்து நிற்பது பிரயோஜனம் இல்லை. அதே மாதிரியே வெறுமனே பயிற்சி மட்டும், ஞானத்தினுடைய துணை இல்லாமல் வெறும் பயிற்சி செய்வது, அதுவும் பிரயோஜனம் இல்லை. ரெண்டும் கலந்தது. அதனால தான் பிரபுபாதர் சொல்வார், கிருஷ்ண கான்ஷியஸ்னஸ் இஸ் அ காம்பினேஷன் ஆஃப் பக்தி அண்ட் வேதாந்தா அப்படின்னு சொல்வார். ரொம்ப அருமையானது. கிருஷ்ண உணர்வு பக்தி ப்ளஸ் வேதாந்தா ரெண்டும் சேர்ந்தது வேதாந்தா. அதனால தான் நம்மளுக்கு பகவத்கீதையில், பாகவதத்தில் 11வது காண்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக ஞானம் தான் கிருஷ்ணா உத்தவருக்கு போதிக்கிறார். இன்ஃபேக்ட் எப்படி சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா, கிருஷ்ணா பகவத்கீதையை அர்ஜுனாவுக்கு போதித்தார். பகவத்கீதையில் சொல்லாத பல பல உபதேசங்களை கிருஷ்ணர் உத்தவருக்கு சொல்கிறாராம், உத்தவ கீதாவில். அப்படி பிரபுபாதர் எழுதுகிறார். பகவத்கீதையில் இந்த தெய்வீக அறிவை போதிக்கிறார் கிருஷ்ணா அர்ஜுனாவுக்கு. ஆனால் அது முற்று பெறாததுனால அதில் சொல்லாத பல பல உபதேசங்களை உத்தவ கீதையில் கிருஷ்ணா உத்தவருக்கு போதித்து, உத்தவர் அதை எல்லாருக்கும் பரப்பட்டும். தான் லீலைகளை முடித்து கொண்டு போனதுக்கப்புறம் உத்தவர் இந்த தெய்வீக அறிவை, என்னை பற்றி உண்டான தெய்வீக அறிவை எல்லாருக்கும் பரப்பட்டும்னு கிருஷ்ணா உத்தவரை தேர்ந்தெடுக்கிறாராம். அப்போ 11வது காண்டம் ஃபுல்லாக ஞானம் பற்றி தான். ஏன் அப்படின்னா, நாம் கட்டாயம் இந்த ஞானம்ங்கிறது அதை நாம் சம்டைம்ஸ் நம்ம திடீர்னு சில நேரங்களில் நம்ம டிஸ்டர்ப் ஆகுறோம், தொந்தரவு அடைவோம். இது நம்மளுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது. நம்ம பக்தி தொண்டு செஞ்சுட்டே இருப்போம், திடீர்னு நம்ம தொந்தரவு அடைவோம், திடீர்னு கோபம் வரும், திடீர்னு ஒருத்தர் மேலே ஒரு வெறுப்பு உணர்வு வரும், திடீர்னு காமம் வரும். காரணம் என்ன அப்படின்னா, குருட்டாம்போக்கில் பயிற்சி செய்வது. அதுதான். ஸோ ஞானத்தின் துணை கொண்டு தான் பயிற்சி செய்யணும். பயிற்சி, எஸ், நம்ம எல்லாருமே கிருஷ்ணாவுடைய நித்திய சேவகன், கரெக்ட். அதனால் கிருஷ்ணாவுக்கு சேவை செய்ய வேண்டும். பட் இந்த கிருஷ்ணாவுடைய, நான் ஒரு ஜீவாத்மா, கிருஷ்ணாவுடைய நித்திய சேவகன்கிற இந்த ஞானம் பேக் சைடில் இருக்கணும். அதன் துணை கொண்டு நம்ம பல பல கை கால்கள் யூஸ் பண்ணி பல பல சேவை செய்வது. அப்பொழுது தான் அது பக்தி. அப்பொழுது தான் அவர் டிஸ்டர்ப் ஆக மாட்டார். ஆனால் அந்த ஞானத்தை மறந்துட்டு நம்ம நாம் பயிற்சியில் ஈடுபடும் பொழுது இந்த இந்த பொய் அகங்காரம் நம்மளை ஏதோ ஒரு இடத்துல சிக்க வச்சிடும். ஒன்றா கோபத்தில் சிக்க வச்சிடும், இல்லைன்னா வெறுப்புணர்வு, இல்லைன்னா காமம், இல்லைன்னா பேராசை, ஏதோ ஒன்று சிக்க வச்சிடும். இப்போ சப்போஸ் ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன். இப்போ ஃபாரஸ்ட்டு, காட்டினுடைய நடுவில் ஒரு 10 பேர் மாட்டிட்டாங்க. நடு காட்டில் மாட்டிட்டாங்க. அவங்களுக்கு காட்டை விட்டு எப்படி வெளியில் போகிறதுன்னு தெரியல. ஏன்னா எல்லா பாதையும் ஒரே மாதிரி இருக்குது. காட்டில் பார்த்திங்கன்னா அடர்த்தியான காடுகளுக்குள்ள பாதைகள் எல்லாம் ஒரே மாதிரி இருக்கும். தெரியாது எப்படி வெளியில் போகிறதுன்னு தெரியல. அந்த 10 பேர் மாட்டி கிடக்கிறாங்க காட்டுக்குள்ளே. அப்போ ஒருத்தர் சொல்கிறார், இந்த பாதை இங்கே ஒரு ரூட் போகுது இல்லைங்களா, இந்த ரூட் வழியாக போயிட்டே இருங்க. இந்த ரூட்டில் போயிட்டே இருந்தீங்கன்னா கட்டாயம் நீங்கள் காட்டை தாண்டிடலாம் அப்படின்னு ஒருத்தர் சொல்கிறார். இது என்னது? இது ஞானம். இப்போ பாருங்க. ஸோ இந்த ஞானத்தை நம்ம இந்த 10 பேர் ரிசீவ் பண்ணுறாங்க இந்த இன்ஃபர்மேஷன். தென் அந்த இன்ஃபர்மேஷன் பிரகாரம், அதன் பிரகாரம் ஓகே 10 பாதை இருக்குது. அண்ட் இவர் சொல்லிட்டார், இந்த பாதை வழியாக நீங்கள் போயிட்டே இருந்தீங்கன்னா காட்டை தாண்டலாம்.
நல்லா கவனிக்கணும். இது வந்து ஞானம். அண்ட் இந்த ஞானத்து பிரகாரம் பயிற்சி செய்யணும். ஓகே, வந்து அந்த பாதையில் 10 பேர் நடக்கிறாங்க. 10 அந்த 10 பேரும் அந்த பாதையில் நடக்கிறாங்க. அந்த குறிப்பிட்ட பாதையில் அவர் சொன்ன அந்த பாதை. இப்போ பாருங்கள், இது இம்பார்ட்டண்ட். இந்த நடக்கிறது வந்து அபிதேயம். இந்த பாதையில் நடந்து போகிறார்ல, ஸோ எப்படி நடக்கிறாரு? முதல்ல அந்த நபர்கிட்டருந்து செய்தி கிடைக்கின்றது, இந்த பாதையில் போங்க, அதான் ஞானம். அது பிரகாரம்தான் அந்த 10 பேரும் காட்டில் அந்த பாதை வழியாக நடந்து போகிறாங்க. அது அபிதேயம். இப்போ நடந்துட்டு இருக்கும்போது என்ன பிரச்சனை பாருங்க. அந்த பாதை வழியாக நடந்து போயிட்டே இருக்கார். நடந்து போயிட்டு இருக்கும் பொழுது திடீர்னு ஒருத்தருக்கு சந்தேகம் வருது. என்னது இந்த பாதை போயிட்டே இருக்கு, இது வந்து காட்டை தாண்டுவோமா மாட்டோமா? சந்தேகம் வருது. அப்போ அவர் என்ன பண்ணணும்? இன்னொன்று அவருக்கு தெரியும், அவர் வந்து இந்த காட்டை பற்றி நல்லாவே தெரியும். அவர் சொல்லியிருக்கார், இந்த ரூட்டில் போயிட்டே இருங்க, ஸ்ட்ரைட்டாக போயிட்டே இருங்க, காட்டை தாண்டிடலான்னு சொல்லியிருக்கார். அதை அவர் அந்த நபர், நடக்கக்கூடிய நபர் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும். நடுவில் சந்தேகம் வரும். இந்த மைண்ட் அப்படி, இந்த மைண்டு வந்து இந்த பொய் அகங்காரம் பின்னாடி இருக்கிறதுனால சந்தேகத்தை உருவாக்கும். நடந்து போயிட்டுருக்கார், எஸ், அந்த பாதையில் தான் நடந்து போயிட்டுருக்கார். பட் பாதி தூரம் போன உடனே இன்னது ஒன்றுமே இல்லை, இந்த காட்டை தாண்டக்கூடிய ஒரு அறிகுறியே இல்லையே அப்படிங்கிற சந்தேகம் வரும். அதே மாதிரி தான் நம்மளுடைய மைண்டும். நான் நம்மளுக்கு ஆன்மீக குருவிட்டிருந்து அண்ட் ஆல்சோ கிருஷ்ணன்ட்டிருந்து, பிரபுபாதருடைய பொருளுரையிலிருந்து நமக்கு வந்து இந்த ஞானம் கிடைக்கின்றது. தென் இதை பிரகாரம் நம்ம வந்து இந்த ஞானத்தை பயிற்சி செய்கின்றோம். உதாரணத்துக்கு, if one chants Hare Krishna always, he will be freed from the false ego platform. பிரபுபாதர் இப்படி எழுதியிருக்கார் ஒரு இடத்துல. ஒருத்தர் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை எப்பொழுதுமே சொல்லிக்கொண்டே இருந்தால் அவர் வந்து பொய் அகங்காரத்திலிருந்து விடுபடலாம் அப்படின்னு சொல்கிறார். இந்த ஸ்டேட்மெண்ட், இந்த வாக்கியம், இதை நம்ம படிக்கும் பொழுது, இதை நம்ம காதில் வாங்கிக்கிறோம் இல்லையா, அதுக்கு பேர் என்ன? ஞானம். அது ஞானம். அதுக்கப்புறம் தெரிஞ்சுட்டோம், ஓகே, ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை எப்பொழுதுமே சொல்லிகிட்டே இருந்தால் பொய் அகங்காரத்தில் விடுபடலாம். டன் அதை நான் பயிற்சி செய்கிறேன். ஓகே, பிரபுபாதர் பொருளுரையில் சொல்லியிருக்கார், நான் அதை பண்ணிகிட்டே இருக்கார் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம். நடுவில் சந்தேகம் வரும், அதான் பிரச்சனை. நடுவில் வந்து நம்மளோட மைண்டு வந்து என்னது சொல்லிட்டு தான் இருக்கேன் நான், இருந்தாலும் பொய் அகங்காரம் போக மாட்டேங்குதே, ஒரு வேளை இது ஒர்க் ஆகாமல் இருக்குமோ அப்படிங்கிற சந்தேகம் வரும். அப்போ தான் என்ன பண்ணணும்? திரும்ப அந்த ஞானத்தை ஞாபகப்படுத்தணும். அதே மாதிரி தான் இந்த பாதையில் நடக்கிறாரு, நடந்து போயிட்டு இருக்கும்பொழுதே அவர் சந்தேகம் வருது. இது வந்து இந்த பாதை நடந்து போயிட்டே இருக்கேன், நானும் 40% நான் தாண்டியாச்சு, பட் இருந்தாலும் இது காட்டை தாண்டுமாங்கிறது, காட்டிலேருந்து என்னை வெளியில் கொண்டு போகுமா இந்த பாதை அப்படின்னு சந்தேகமாக இருக்கே அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது, அது சந்தேகம் வரும் பொழுது குருட்டம்போக்கில் பண்ணிட்டு இருந்தோன்னு நிறுத்திடுவோம், உட்காந்துருவாங்க. மேலும் நடக்கிறத பண்ணாமல் அப்படியே உட்காந்துருவாங்க, இல்லைன்னா திரும்பி போயிடுவாங்க. இது பேர் தான் ஞான யோக வியவஸ்திதிகின்னு சொல்கிறது. ஞானத்தில் நிலை பெற வேண்டும். அந்த ஞானம் வந்து ஆழமாக கிருஷ்ணா கொடுத்த உபதேசம், பிரபுபாதர் கொடுத்த பொருளுரைகள், ஆன்மீக குரு கொடுத்த உபதேசங்கள், இதை வந்து ஆழமாக வியவஸ்திதிகி ஞானத்தில் நிலை பெற வேண்டும். அது ஆழமாக உள்ள பதிய வைக்கணும். அப்புறம்தான் இந்த ஞானம் ஆழமாக பதிஞ்சிருச்சுன்னா தென் பயிற்சி வந்து சந்தேகம் இல்லாமல் பயிற்சி பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம். பட் ஞானம் வந்து ஆழமாக பதியலன்னு வச்சுக்கோங்க, மேலோட்டமாக இருந்ததுன்னா மைண்ட் இந்த மாதிரி சந்தேகத்தை உருவாக்கும். சந்தேகம் வரும் பொழுது
அது ஒரு ஆக்சுவலி ஒரு இடத்துல பிரபுபாதர் சொல்கிறார், டவுட்டுங்கிறது வந்து சந்தேகங்கிறது ஒரு அசுரன் அப்படி சொல்கிறார். சந்தேகங்கிறது ஒரு அசுரன். அந்த டவுட்டை வந்து எப்படி டெஸ்ட்ராய் பண்ணலாம் அப்படின்னா, ஞானத்தை திரும்பவும் ஞாபகப்படுத்தி கொள்றதுனால தான். ஞானத்தை வந்து கிருஷ்ணர் கொடுத்த உபதேசம், பிரபுபாதர் கொடுத்த பொருளுரைகள், இதை திரும்பவும் ஞாபகப்படுத்தி கொள்ளும் பொழுது அந்த சந்தேகம் அப்படிங்கிற அசுரனை கட் பண்ணலாம். தான் பயிற்சி பண்ணணும். ஸோ இதை வந்து இப்போ நாம் வந்து நடுவில் எப்படி இந்த சந்தேகத்தை வரும் பொழுது இந்த ஞானத்தின் துணை கொண்டு தான், அதனால தான் கிருஷ்ணன் சொல்கிறார் ஞானம்ங்கிறது வந்து பவித்திரமானது அப்படின்னு சொல்கிறார். அதற்கு ஈடான ஒரு பவித்திரமான ஒரு விஷயம் கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டார். நகி ஞானேன சதுருஷம் பவித்திரம் இக வித்யதே, நகி இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டார். ஸோ அதனால தான் நம்மளுக்கு பாகவதத்துலேயும் சரி பகவத்கீதையிலையும் சரி நிறைய இடத்துல ஞானம் வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஏன்னா கிருஷ்ண உணர்வு வந்து ரெண்டும் சேர்ந்தது தான். பக்தி ப்ளஸ் வேதாந்தா ரெண்டும் சேர்ந்தது. ஸோ இதில் என்ன ப்ராப்ளம்னா, ஆக்சுவலி ஒருத்தர் வந்து ஞானத்தின் துணை கொண்டு அதை அதில் நிலை பெற்று, ஞானத்தில் நிலை பெற்று அதுக்கப்புறம் நம்ம பயிற்சி செய்தோம்னா நம்மளுக்கு பிரச்சனை இல்லை, போயிட்டே இருக்கலாம். ஆனால் காட்டை தாண்டிடலாம். காட்டை தாண்டுறது எப்படி? ஜட உலகம்ங்கிற பெரும் காடை வந்து தாண்டிடலாம். ஆனால் அந்த ஞானத்தில் நிலை பெறலை அப்படின்னா நம்மளுக்கு பயிற்சி பண்ணிட்டு இருக்கும் பொழுது சந்தேகம் வரும். அந்த சந்தேகம் வந்து நம்மளை வந்து அது அசுரன். சந்தேகங்கிறது அசுரன். அவர் என்ன பண்ணுவார், நம்மளுடைய பயிற்சியை நிறுத்திடுவார். பயிற்சி ஸ்டாப் ஆயிரும். இதுக்கு பேர் தான் அந்த சம்பந்த ஞான பிரகாரம் அபிதேய. இப்போ இந்த ஸ்லோகத்தில் வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஞானம். எஸ், என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒருத்தர் வந்து தவறான வழியில் செல்வத்தை சேகரிக்கிறார். அண்ட் செல்வத்தை சேகரித்தாலும் மரணம் சமயத்தில் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு தான் போகிறார் இல்லையா? மரண சமயத்தில் நம்ம எந்த ஒரு செல்வத்தையும் தூக்கிட்டு போக முடியாது. ஆக்சுவலி இது வந்து பட்டினத்தாருக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்னென்னா, அவர் வந்து அந்த காலத்திலேயே வந்து அவர் கிராமத்திலிருந்து வெளியூர் போனாராமா. அந்த காலத்தில் வந்து வெளியூர் போகிறது வந்து அப்ராட், ஃபாரின் போகிற மாதிரியா. ஸோ கிராமத்திலேருந்து கிளம்பி ஒரு வெளியூருக்கு போய் நிறைய சம்பாதிக்கணும்னு சொல்லிட்டு இந்த பட்டினத்தார் வந்து போனாராமா. வெளியூரில் போய் நிறைய சம்பாதித்து அவர் வந்து கப்பல் நிறைய செல்வங்களை சேகரிச்சுட்டு வந்தாராமா. கப்பல் வந்து கடற்கரையில் வந்து இறங்கின உடனே சேர்த்து வைத்த செல்வத்தை எல்லாத்தையும் அவர் வந்து தன்னுடைய உறவினர்களுக்கு, மனைவி, குழந்தைகளுக்கெல்லாம் பிரித்து கொடுக்குறார். சேர்த்து வைத்த செல்வத்தை எல்லாத்தையும் அவர் வந்து மிதப்பில் இருந்தாராமா. இதுதான் இந்த ஜாய் ஜெகநாத் பலதேவ் சுபத்ர மகாராணிக்கு ஜாய். இது வெரி இம்பார்ட்டண்ட். பாருங்கள், நாம் வந்து பக்தியோக பயிற்சி முறைகளை செஞ்சுட்டு இருக்கோம். திடீர்னு நம்மளுக்கு வந்து நாம் புகழை விரும்புகின்றோம். திடீர்னு நம்ம வந்து புலனின்பங்களை விரும்புகின்றோம். திடீர்னு நம்மளுக்கு வந்து பதவி அதை விரும்புகின்றோம் இல்லையா? பல 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 நிகழ்ச்சிகள். காரணம் ஏன்? என்ன காரணம்? இந்த ஞானத்தில் நிலை பெறாததுனால தான். ஞானத்தை நாம் திரும்பவும் ஞாபகப்படுத்தி கொள்ளும் பொழுது, இந்த புகழ் எனக்கு ஒன்றும் கிடையாது, இந்த புகழ் வச்சுட்டு நான் என்ன பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது அந்த தெளிவு ஏற்படுது. ஆக்சுவலி சோழின சச்சினந்தன சுவாமி அது ரொம்ப அருமையாக சொல்கிறாரு. சீயிங் ரியாலிட்டி always brings clarity and serenity, and thus the mind becomes situated in the mode of goodness. அப்படின்னு சொல்கிறார். ரொம்ப அருமையான ஒரு உபதேசம். உண்மையை பார்க்கும் பொழுது எப்பொழுதுமே அது என்ன கொடுக்குமாமா? தெளிவு மற்றும் அமைதியை ஏற்படுத்தும் சொல்கிறார்.
நாம் பக்தி யோக பயிற்சி முறைகள் செஞ்சுட்டு இருக்கும் பொழுது நம்மளுக்கு திடீர்னு தொந்தரவு வருது இல்லை, அப்போ தெளிவு மற்றும் அமைதிங்கிறது அங்கே அந்த இடத்துல இல்லாமல் போயிடுது. திடீர்னு நம்மளுக்கு ஒருத்தர் மேலே வெறுப்புணர்வு, ஒருத்தர் நம்மளுக்கு பிடிக்கலை, திடீர்னு காமம் வருது, திடீர்னு கோபம் வருது. அப்போ தெளிவு மற்றும் அமைதிங்கிறது அங்கே இழந்துட்டோமே. நம்ம அந்த இடத்துல நம்ம அதை பெறவில்லை, அதில் நிலை பெறவில்லை. காரணம் சீயிங் ரியாலிட்டி, அந்த உண்மையை பார்க்காதனால தான். இந்த உண்மைங்கிறது என்ன? இந்த உலகத்தில் உண்மைங்கிறது கிருஷ்ணர் உண்மை, ஜீவாத்மா உண்மை. கிருஷ்ணருக்கும் ஜீவாத்மாவுக்கும் இருக்கக்கூடிய உறவு 3 தான் உண்மை. மற்றதெல்லாம் பொய் தான், மற்றதெல்லாமே பொய் தான் ஆக்சுவலி. ஸோ உண்மையை பார்க்கறதுக்கு எவ்ரிடே நம்ம முயற்சி செய்யணும். அதாவது ஞானத்தில் நிலை பெற வேண்டும். ஞானத்தில் நிலை பெறும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்காக அவருக்கு தெளிவு மற்றும் அமைதி ஏற்படுமாம். தெளிவு மற்றும் அமைதியான மனதோடு இருக்கும் பொழுது அவரால் கிருஷ்ணரை ஸ்மரணம் பண்ண முடியும் ஈஸியாக. இப்போ மனம் ஒருத்தரை எங்கிட்ட சொல்லிட்டு இருந்தார், நீங்கள் கிருஷ்ண ஸ்மரணம் பண்ணுங்க அப்படி சொல்லும்பொழுது ஒருத்தர் எங்கிட்ட என்ன சொன்னார்னா, எப்படிங்க பண்ணுறது, மனம் தொந்தரவு அடையுதுங்க பயங்கரமாக, மனம் கிளர்ச்சி அடையும் பொழுது நான் எப்படிங்க கிருஷ்ண ஸ்மரணம் பண்ணுறது? கரெக்ட், அதுவும் கரெக்டு தான். நீங்கள் பாருங்கள், அது நைஸ். இப்போ பூமி ரொம்ப ட்ரையாக இருந்து வச்சுக்கோங்க. இந்த பட்டினத்தாரத்துக்கு திரும்ப வருவோம். இப்போ பூமி ட்ரையாக இருந்து அது மேலே நீங்கள் விதையை போட்டிங்கன்னா அந்த விதை முளைக்காது. அந்த பூமியை தண்ணியில் விட்டு அதை கொஞ்சம் சொதன்னு நல்லா பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் விதையை ஊண்டினீங்கன்னா விதை முளைக்கும். நேற்றுக்கு கூட இதை டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். சத்வகுணத்தில் இருந்துட்டு அதில் ஒருத்தர் பக்தியை பயிற்சி செய்யும் பொழுது சத்வகுணங்கிற ஸ்தானத்தில் இருந்துட்டு அந்த நிலையில் இருந்துட்டு பக்தியை பயிற்சி செய்யும் பொழுது பக்தி முளைக்கும் ஆக்சுவலி. அதாவது அவர் ஹிருதயத்தில் பக்தி உதயமாகும் பக்தி பயிற்சி செய்யும் பொழுது. சத்வகுணத்தில் இல்லாமல் ரஜோகுணங்கிற மனப்பான்மையில் ரஜோகுணத்தோட தாக்குதல் இருந்துட்டு மனம் அந்த மாதிரி தாக்குதல் இருந்துட்டு நம்ம பக்தி பயிற்சி செய்யும் பொழுது பக்தி உதயமாகாது, வெறும் பயிற்சி மட்டும்தான் இருக்கும், பக்தி உதயமாகுது. ஏன்னா மெனி டைம்ஸ் இதை டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். பக்திங்கிறது ஃபீலிங்ஸ். பகவான் கிருஷ்ணாவை நோக்கி அந்த காமிக்கக்கூடிய அந்த ஃபீலிங்ஸ், கிருஷ்ணர்கிட்ட பிரிந்திருக்கக்கூடிய ஃபீலிங்ஸ், கிருஷ்ணரை நோக்கி அன்பு. இதை ஒரு நல்ல ஒரு அருமையான ஒரு லீலை. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீல கபிகர்ண பூரா ஆனந்த விருந்தாவன செம்புல சொல்கிறாரு. அது பெரிய கதை, பெரிய லீலை. நம்ம சுருக்கமாக அதை மட்டும் பார்க்குறோம். எஸ், இந்திரன் கிருஷ்ணரை அவமதித்தார். அதுக்கப்புறம் கிருஷ்ணா கோவர்தன மலையை தூக்கினார். தென் ஃபைனலி இந்திரன் கிருஷ்ணாட்ட மன்னிப்பு கேட்குறதுக்கு அவர் அபிஷேகம்லாம் செய்தார். அபிஷேகம் செய்து அப்புறம் 33 கோடி தேவர்கள் அங்கே வராங்க. தென் ஃபைனலி பிரம்மா கிருஷ்ணாவுக்கு வைரம், தங்கம், வைடூரியம், பவழம், மாணிக்கம் எல்லாம் பதித்த அந்த கிரீடம் அதை கிருஷ்ணர் தலையில் வைத்து பிரம்மா சொல்கிறார், ஓ கிருஷ்ணா, இன்னிலிருந்து உங்கள் பெயர் கோவிந்தா அப்படின்னு சொல்கிறார். இதில் கிருஷ்ணருக்கு பெருசாக இதில் ஒரு பெரிய திருப்தியில் இல்லையாமா. ஆனால் இவர்களாம் போனதுக்கப்புறம் நந்த மகாராஜா அங்கே இருக்கக்கூடிய அதே தங்கம், வைரம், வைடூரியம், பவழம், மாணிக்கம் எல்லாம் பதித்த அந்த தங்க கிரீடத்தை நந்த மகாராஜா எடுத்து கிருஷ்ணனுடைய தலையில் வைக்கிறாராம். கிருஷ்ணனுடைய தலையில் வைக்கும் பொழுது நந்த மகாராஜா சொல்கிறார், கிருஷ்ணா, இன்னிலிருந்து உன்னுடைய பெயர் கோவிந்தா அப்படின்னு சொல்கிறார். அதே தான் செயல், ஒரே தான் செயல். எஸ், பிரம்மாவும் கிருஷ்ணனுடைய தலையில் வைத்தார், நந்த மகாராஜாவும் அதே கிரீடம் கிருஷ்ணனுடைய தலையில் வைத்தார். 2 பேருமே கிருஷ்ணாவுக்கு பேர் கொடுத்தாங்க. எஸ் கிருஷ்ணா, உன்னுடைய பெயர் இன்னிலிருந்து கோவிந்தான். ஆனால் கிருஷ்ணாவுக்கு எதில் ஆனந்தம்னா, நந்த மகாராஜா செய்யக்கூடிய தலையில் வைத்து கோவிந்தான்னு சொல்கிறார் இல்லையா, அதில் தான் கிருஷ்ணாவுக்கு ஆனந்தம். ஏன்? பிரம்மாவும் செஞ்சார்ல. அதில் பாயிண்ட் என்னென்னா, பிரம்மா ஜஸ்ட் அந்த மரியாதையோடு அவர் அதை செய்கிறார்.
ஆனால் நந்த மகாராஜா இந்த ஆழ்ந்த அன்பின் காரணமாக கிருஷ்ணரை வந்து கோவிந்தா, கிருஷ்ணா நீ என்னுடைய குழந்தை, ஸோ உனக்கு நான் வந்து இந்த கிரீடத்தை தலையில் வைத்து உன்னுடைய அழகை நான் பார்க்கணும், இன்னிலிருந்து உன் பெயர் கோவிந்தா. ஸோ இப்போ இது அன்பு தொனிக்கக்கூடிய ஒரு செயல். அதனால் கிருஷ்ணருக்கு நந்த மகாராஜாவுடைய செயல் ரொம்ப பிடிச்சிருந்துதான். இப்போ இந்த பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா, இப்போ எப்படி இந்த உதாரணத்துக்கு திரும்ப வருவோம். இந்த பூமி வந்து ட்ரையாக இருந்து அதில் நீங்கள் விதையை போட்டிங்கன்னா விதை முளைக்காது. பூமியை வந்து தண்ணியில் விட்டு சொதன்னு ஆக்கி அதுக்கப்புறம் நீங்கள் விதையை உண்ணிங்கன்னா விதை முளைக்கும். அதே மாதிரி தான் இது இம்பார்ட்டண்ட். ரஜோகுணம் மனநிலையை வச்சுண்டு நம்ம பக்தி பயிற்சியை செய்தால் பக்தி முளைக்காது, நம்ம ஹிருதயத்தில் பக்தி உதயமாகாது. சத்வகுண மனநிலையில் நாம் பக்தி பயிற்சி செய்யும் பொழுது உடனே பக்தி முளைக்கும், பக்தி உடனே உதயமாகும் ஹிருதயத்தில். அந்த ஃபீலிங்ஸ், கிருஷ்ணரை நோக்கி பிரிந்து இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபீலிங்ஸ் உதயமாகும், அதுதான் பக்தி. அப்போ சத்வகுணத்துக்கு மனநிலையை வந்து சத்வகுணத்துக்கு உயர்த்துவதற்கு வழி என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த ரியாலிட்டி, உண்மையை பார்ப்பது, உண்மையை அடிக்கடி அடிக்கடி ஞாபகப்படுத்திக் கொள்வது. உண்மை என்ன? கிருஷ்ணர் உண்மை, ஜீவாத்மா நான் ஜீவாத்மா உண்மை, எனக்கும் கிருஷ்ணருக்கு இருக்கக்கூடிய உறவு உண்மை, அவ்வளோதான். மாற்றது எல்லாம் போய் இதுக்கு பிறகு ஞான யோக வியவஸ்திதிகி. எவ்வளவுக்கு அளவு இந்த தெய்வீக ஞானத்தை நாம் ஞாபகப்படுத்தி கொள்கின்றோமோ அந்த அளவுக்கு வந்து சத்வகுணத்தில் நிலைத்து நிற்க முடியும் நம்மளோட மனம். தென் அந்த சத்வகுண நிலையில் நாம் வந்து சிரவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம், மற்ற பல சேவைகள் இதெல்லாம் செய்யும் பொழுது உடனடியாக அவரோட ஹிருதயத்தில் அந்த பக்தி ஃபீலிங்ஸ் அது உதயமாகும். இது இல்லாமல் ரஜோகுண மனநிலையில் நம்ம எத்தனை பண்ணினாலும் எப்படி ட்ரை. ஏன்னா பிரபுபாதர் எழுதுகிறார், ஆக்சுவலி சத்வகுணத்துக்கு ஒருத்தர் உயர வேண்டும்னு பல இடங்கள் எழுதுகிறார். பூமியில் நீங்கள் எவ்வளவுதான் ஹை கிளாஸ் விதையை நீங்கள் ஊனினாலும் அது ட்ரையாக இருக்கிற வரைக்கும் பூமி விதை முளைக்காது. அதனால் இதுதான் வந்து அவர் சொல்லுவார், கிளாரிட்டி அண்ட் செரனிட்டி சொல்கிறார். ரியாலிட்டியை பார்த்தால், உண்மையை பார்த்தால் தெளிவு மற்றும் அமைதி ஏற்படும். ஸோ அமைதியான தெளிவான மனதில் நாம் பக்தி பயிற்சியை செய்யும் பொழுது உடனடியாக அது வந்து அந்த பக்தியை அவர் தொட முடியும், கிருஷ்ணருக்கோசரம் அவரால் இயங்க முடியும். ஸோ அதனால தான் நம்ம வந்து பக்தி பயிற்சியை செஞ்சுட்டுருப்போம், திடீர்னு நம்ம டிஸ்டர்ப் ஆகிறதுக்கு காரணம் வந்து இந்த நாம் உண்மையில் நிலை பெறாததுனால தான், உண்மையான ஞானத்தில் நிலை பெறாததுனால தான் நாம் அடிக்கடி டிஸ்டர்ப் ஆகிறோம். ஸோ இதை நம்ம அடிக்கடி நம்ம பார்க்கும் பொழுது, உதாரணத்துக்கு இப்போ சப்போஸ் நம்மளை ஒருத்தர் அவமதிச்சிட்டாங்க அப்படின்னா உடனே நம்மளுக்கு கோபம் வருது. என்னை எப்படி பிரபு நீங்கள் எனக்கு தப்பு கண்டுபிடிக்கலாம், நீங்கள் என்னைய நான் என்ன தப்பு பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே நம்ம மேலே அவருக்கு மேலே கோபம் வருது. ஏன் இந்த மாதிரி கோபம் வருது? நான் உண்மையை மறந்து போனதுனால தான். உண்மை என்ன? இந்த புகழோ இந்த அவமானமோ எதுவுமே என்னைய வந்து தொட முடியாது, எதுவுமே என்னையை பாதிக்காது. தட் இஸ் வை இதை வந்து உண்மையை பார்க்கணுங்கிறது. நான் ஒரு ஜீவாத்மா, நான் கிருஷ்ணாவுடைய நித்திய சேவகர், இதை நம்ம ரெகுலராக இதை பார்க்கணும். இல்லைன்னா ஜட உலகத்தில் நம்ம செயல்கள் செய்யும் பொழுது திடீர்னு தொந்தரவு வந்து நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ணும். இதை ஒரு அருமையான உதாரணம் சொல்லப்பட்டிருக்கு. இப்போ பாருங்கள், ஒருத்தருக்கு பசி வந்துடுச்சுன்னா, ஒருத்தருக்கு பசி வந்துடுச்சு, அவர் என்ன பண்ணுவார்? அந்த பசியை போக்குறதுக்கு என்ன வழி அப்படிங்கிறது தான் அது முதல்ல பண்ணுவார். கரெக்டான? இப்போ பசி வருது, பயங்கர பசி இருக்குது. அப்போ பசி உள்ள கப்பன்னு எரியும் பொழுது எதையாவது செய்யணும், ஏதாவது சாப்பிடணும், சாப்பிட்டு அந்த பசியை அடக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் அவருடைய தலையாய குறிக்கோளாக இருக்குது, இல்லையா? அதே மாதிரியா நாமும் இந்த அறியாமைங்கிற பசி நம்மளுடைய உண்மையான அடையாளத்தில்
நாம் அதை புரிந்து கொள்ளாததுனால அறியாமைங்கிற பசி அது வரும்பொழுது அந்த பசியை அடக்கணும். அதுக்கு வழி என்ன? கிருஷ்ணன் சொல்லிக் கொடுத்த மாதிரி ஞானத்தில் நிலை பெறுதல். இந்த ஞானத்தில் நிலை பெறும்பொழுது உடனே இந்த அறியாமைங்கிற பசி போயிடும். அதுக்கப்புறம் இந்த சத்துவகுணம் வந்துடுறது. அந்த நிலையில் நீங்கள் கிருஷ்ணாவுடைய நித்திய சேவகன். ஸோ நாம் கிருஷ்ணாவுக்கு அன்பு தொண்டு செய்யும் பொழுது பக்தியை பெறுகின்றோம். இப்படி தான். ஆனால் நாம் சத்துவகுணத்தில் நிலை பெறாமல் எத்தனை பயிற்சி செஞ்சாலும் அது நாம் பக்தியை பெற முடியாது. பிரபுபாதர் பல இடங்கள் சொல்கிறார், பக்தி அதில் கிடைக்கக்கூடிய ஆனந்தம் ஹை கிளாஸ், அது கணக்கில் அடங்காதது அப்படிங்கிறது பல இடங்களில் சொல்கிறார். ஆனால் அந்த ஆனந்தத்தை நம்மளால் தொட முடியலையே. ஏன் தொட முடியல? காரணம், நாம் சத்துவகுண நிலையில் பக்தியை பயிற்சி செய்வதில்லை. ஸோ இந்த பட்டினத்தார் கதைக்கு வருவோம் திரும்பவும். ஸோ பட்டினத்தார் அவர் மதப்பில் இருக்கார். அவர் நிறைய செல்வங்கள் எல்லாம் சேகரித்து அவர் கப்பலில் திரும்பி வர்றார். கப்பலில் திரும்பி வரும்பொழுது கப்பல் நிறைய செல்வமாம். அந்த செல்வம் அவர் சேர்ந்த உடனே அவருக்கு கர்வம் வருது. இதுதான் தொந்தரவுன்னு சொல்கிறது. இந்த கர்வங்கிறது எதனால் வருது? நாம் உண்மையான ஞானத்தில் நிலை பெறாததுனால தான். ஏன்னா எனக்கு ஒன்றுமே கிடையாது. செல்வம் எனக்கு இன்பத்தை கொடுக்க முடியாது. புகழ் எனக்கு இன்பத்தை கொடுக்க முடியாது. நான் ஒரு ஜீவாத்மா, கிருஷ்ணாவுடைய நித்திய சேவகன். இதை சிம்பிளி நம்ம இதை பார்த்த போகிறோம். இதுக்கு பேர் தான் இந்த பசியை அடக்குதுன்னு சொல்கிறது தான். இது பாருங்க, நாம் இந்த உண்மையான அடையாளத்தை மறந்து போய் அல்லது அதில் நிலை பெறாததுனால பசி வருது. என்ன பசி? எனக்கு புகழ் வேணும், எனக்கு செல்வம் வேணும், எனக்கு கார் வேணும், எனக்கு பங்களா வேணும், ஓடிண்டே இருக்கார் பின்னாடி. அதே மாதிரி தான் நாமும் பக்தி தொண்டில் இருக்கும் பொழுது அவர் என்னை ஏமாற்றிட்டாரு, அவர் என்னை அவமதிச்சிட்டாரு, எனக்கு வர வேண்டியதை அவர் பிடுங்கிட்டாரு. சிம்பிளி இந்த ஞானத்தில் நிலை பெறாததுனால தான் இத்தனை பிரச்சனைகளும். தட்ஸ் வை சத்வகுணம் ரொம்ப 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 சாதகமானது. நேற்றுக்கு இதில் டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் இதை பற்றி. சத்துவகுணத்தில் இருந்தால் உடனடியாக அவர் கிருஷ்ண உணர்வு நிலையை பெற முடியும். கிருஷ்ண உணர்வுங்கிறது ஹை கிளாஸ், அதாவது பக்தியை பெற முடியும். சத்துவகுணம் இல்லாமல் ஒருத்தரால் பக்தியை பெற முடியாது. ஷியோர். ஸோ இவர் மதப்பில் இருக்காராமா. மதப்பில் இருக்கும் பொழுது சிவபெருமான் இவருக்கு பாடம் போகட்டுன்னு வராராமா. சிவபெருமான் என்ன பண்ணுறாராம்மா, ஒரு வயதான கிழவர் ரூபத்தில் வராராம். வயதான கிழவர் ரூபத்தில் இவர் எல்லாருக்கும் விநியோகம் பண்ணிகிட்ருக்கார். தன்னுடைய செல்வங்களை தன்னுடைய உறவினர்களுக்கு அதை பகிர்ந்து கொடுக்குறார். அதில் பிஸியாக இருக்கார். அந்த கிழவர் ஒரு ஊசியை கொடுக்குறாராம். சிவபெருமான் இவருக்கு பாடம் புகட்டுறார். இந்த கர்வத்தில் இப்படி ஆழ்ந்திருக்காரே, மதப்பு, இதுதான் ப்ராப்ளம். இதுதான் ப்ராப்ளம். நாம் உண்மை ஞானத்தில் ஞான யோக வியவஸ்திதிகின்னு ஏன் கிருஷ்ணன் சொல்கிறது? வியவஸ்திதிகின்னா ஞானத்தில் நிலை பெறுதல். தட் இஸ் வை பயிற்சிங்கிறது ஞானத்தில் நிலை பெற்று அதனால் நம்ம பயிற்சி செய்கின்றோம். நாம் ஞானத்தில் நிலை பெறாமல் சிம்பிளி பயிற்சி செஞ்சோன்னா இந்த மாதிரி தான் மாட்டிப்போம். ஏதாவது ஒரு கர்வத்தில் மாட்டிப்போம், இல்லைன்னா காமத்தில் மாட்டிப்போம், இல்லைன்னா கோபத்தில் மாட்டிப்போம், ஏதோ ஒரு இடத்துல மாட்டிப்போம். ஞான யோகிகள் செய்கிறதும் தவறு. ஏன்னா அவர்கள் வெறுமனே ஞானத்தை விசாரம் செஞ்சுட்டே இருப்பாங்க. பட் நான் கிருஷ்ணாவுடைய நித்திய சேவகன், அதை பயிற்சி செய்கிறதில்ல, கிருஷ்ணாவை நோக்கி அன்பு தொண்டு செய்கிறதில்ல. அதுவும் பிரச்சனை. பட் நமக்கு என்ன பிரச்சனைனா, ஞானத்தில் நிலை பெறாமல் வெறும் பயிற்சி பற்றி செஞ்சுட்டு இருந்தோம்னா திடீர்னு நம்மளை தொந்தரவு பட்டே இருக்கும். எவ்ரிடே நம்ம பார்த்துட்டு தான் இருக்கோம். எவ்ரிடே திடீர்னு ஏதாவது ஒரு குழப்பம் நம்மளுக்குள்ள ஒரு சூழ்நிலை உருவாகும். நமக்கு உடனே மாட்டிப்போம். நம்ம காமம், குரோத, லோபம், மோகம், மதம், மாத்சரியம், இந்த 6 இதில் ஏதோ ஒரு இடத்துல மாட்டிப்போம். ஸோ இவருக்கும் அதே தான். இந்த கர்வத்தில் மாட்டின்றார்.
அண்ட் செல்வங்களை வந்து தன்னுடைய உறவினர்களுக்கு பகிர்ந்து கொடுத்துட்ருக்கார். சிவபெருமான் என்ன பண்ணுறாரு, ஒரு வயதான கிழவர் ரூபத்தில் முன்னாடி தோன்றி ஒரு ஊசியை கொடுக்குறார். ஊசி, அந்த ஊசி காது உடஞ்சி போயிருக்கு. அந்த ஊசியை கொடுத்துட்டு, இந்தப்பா இது வந்து என்னுடைய சொத்து, இது வயதான கிழவர் சொல்கிறப்ப, இது என்னுடைய சொத்து, இந்த காது உடஞ்சி போன ஊசி, இது வந்து நான் இறந்து போனதுக்கப்புறம் என்கிட்ட கொண்டு வந்து கொடு அப்படின்றார். இது ஞானத்தை வந்து போதிக்கிறார் பாருங்க. அதனால தான் கிருஷ்ணன் சொல்கிறார், ஞானம் போன்ற ஒரு பவித்திரமான விஷயம் கிடையாது சொல்கிறார். ஏன் சொல்கிறார் கிருஷ்ணன்? அதை சும்மா சொல்லலை. ஸோ முன்னாடியே நம்ம சொன்ன மாதிரியே கிருஷ்ண உணர்வுங்கிறது பக்தி ப்ளஸ் வேதாந்தம் ரெண்டும் சேர்ந்தது. வெறுமனே வந்து பயிற்சி மட்டும் செஞ்சுட்டே இருந்தால் நம்மளுக்கு திடீர்னு பிரச்சனைகளில் மாட்டிப்போம். இந்த ஞானத்தில் நிலை பெறும்பொழுது உடனே மனம் அமைதியடையும், தெளிவடையும். அந்த தெளிவான அமைதியான மனதில் நீங்கள் கிருஷ்ணனுடைய நாமத்தை ஜபம் பண்ணி பாருங்கள், அது கிருஷ்ணருக்கு உடனே பிடிக்கும். இதான் சோழினர் சச்சினந்தன சுவாமி மகாராஜ் ரொம்ப அருமையாக சொல்கிறார். ஜபம் பண்ணும் பொழுது மற்ற அடையாளங்களெல்லாம் விட்டுறணும்னு சொல்கிறார். ஜபம் பண்ணும் பொழுது நான் ஜீவாத்மா கிருஷ்ணனுடைய நித்திய சேவகன், இந்த ஒரு அடையாளத்தை மட்டும் நம்ம ஞாபகப்படுத்திண்டு நம்ம ஜபம் பண்ணும் பொழுது அது வந்து தூய்மையான ஜபமாக இருக்குமாமா. அது கவனத்தோடு ஜபம் பண்ண முடியும், அது கிருஷ்ணருக்கு பிடிக்குமாம். ஆனால் நம்ம வந்து பல அவர் வந்து நேற்றுக்கு என்னை திட்டார், அவர் ஏன் இந்த மாதிரி என்னை திட்டினார் எல்லாருக்கும் முன்னாடி அப்படின்னு நினச்சின்னு நம்ம ஜபம் பண்ண வச்சுக்கோங்க. அதாவது அடையாளங்களை பிடிச்சிட்டு ஹரே கிருஷ்ணா ஜபம் பண்ணுறது. அடையாளங்கள் பிடிச்சிட்டு ஹரே கிருஷ்ணா ஜபம் பண்ணும் பொழுது அது கலப்படம் உள்ளது, அது தூய்மை இல்லாதது, அது கிருஷ்ணருக்கு பிடிக்காது. அதனால் அவர் இந்த மாதிரி சொல்கிறார். இது வந்து பக்தி வினோத் தாக்கூருடைய உபதேசம் கூட. பக்தி வினோத் தாக்கூர் இந்த மாதிரி சொல்கிறார், சம்பந்தா மெடிடேஷன் சொல்கிறார். பக்தி வினோத் தாக்கூர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, ஜபம் பண்ணும் பொழுது ஹரே கிருஷ்ணா ஜபம் பண்ணும் பொழுது இந்த சம்பந்தா, நமக்கும் கிருஷ்ணருக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த சம்பந்தம், அதை வந்து ஞாபகப்படுத்தி கொண்டு அப்புறம் ஜபம் பண்ணும் பொழுது அது வந்து கவனத்தோடு ஜபம் பண்ண முடியும், தூய்மையான ஜபமாக அமையும்னு பக்தி வினோத் தாக்கூர் சொல்கிறது தான் தோழினர் சச்சினந்தன சுவாமி மகாராஜ் அது எழுதியிருக்கிறது. ஸோ இவருக்கு வந்து இங்கே சிவபெருமான் இவருக்கு பட்டினத்தாருக்கு இந்த ஞானத்தை வந்து போதிக்கிறார். அவர் என்ன சொல்கிறார், இந்த காது உடஞ்சி போன ஊசியை கொடுத்துட்டு நான் இறந்து போனதுக்கப்புறம் என்கிட்ட கொண்டு வந்து கூடு அப்படின்னு சொல்கிறார். இவரோ மதப்பில் இருக்கார். மதப்பில் இருக்கும்போது எஸ் கொண்டா, அதுதான் ரெஃப்ளெக்ஷன்னு சொல்லுவாங்க. இதை வந்து ரொம்ப அருமையாக சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஒன்று வந்து ஞானத்தை படிக்கின்றோம் கேட்கின்றோம், அதுக்கப்புறம் ரெஃப்ளெக்ஷன் சொல்கிறார். அதை நினைவு கூர்ந்து பார்க்கணும், அந்த ஞானத்தை நினைத்து பார்க்கணுமாமா. அப்போ வந்து இன்னமும் ஞானத்தில் நிலை பெற முடியும்னு சொல்கிறார். வெரி நைஸ். 4 போர்ஷன் இருக்காமா. ஞானத்தில் நிலை பெறுதல்ங்கிறது 4 பகுதி இருக்குது. ஒன்று வந்து ஞானத்தை நாம் வந்து சொற்பொழிவுலையும் பிரபுபாதருடைய பொருளுரையிலையும் நம்ம இதை கேட்டுக்கிறோம், அது 25% ஆகும். அந்த ஞானத்தை கேட்பது. ரெண்டாவது என்னென்னா, அதை வந்து நினைத்து பார்த்தல், ரிஃப்ளெக்ஷன், அதை வந்து அசை போடுறது, அதை நினச்சி பார்க்குறது அப்பப்போ, அது 25% ஆகும். அப்போ 50%. மீதி 50% என்னென்னா, அடுத்த 25% என்னென்னா, அந்த ஞானத்தை வந்து நம்ம அசை போட்ட அந்த தெய்வீக ஞானத்தை நாம் மற்றவர்கள் கூட வந்து மற்ற பக்தர்கள் கூட டிஸ்கஸ் பண்ணும்பொழுது இன்னமும் ஆழமாக அது உள்ள பதிகின்றதாகும். அது 3வது 25%. 4வது 25% என்னென்னா, காலப்போக்கில் நம்ம கொஞ்சம் உணர்வோமாம்மா. காலத்தினால கொஞ்சம் ஞானத்தை நாம் வந்து உணர்வோம்னு சொல்கிறார். இப்படியாக ஒரு நபர் வந்து 100% அவரால் ஞானத்தில் நிலை பெற முடியும் சொல்கிறார். நாம் வந்து கேட்கின்றோம், ஞானத்தை பற்றி கேட்குறோம் சொற்பொழிவில், பிரபுபாதருடைய பொருளுரையில், அதுக்கப்புறம் நம்ம அதை வந்து ரிஃப்ளெக்ஷன், அதை நினைத்து பார்ப்பதில்லை.
நினைத்து பார்க்கும் பொழுது நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்காக மற்றவர்கள்ட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். அப்படி தான் அது வந்து ஜாஸ்தியாகிட்டே போகும் நமக்குள்ள. ஸோ சிம்பிளி நாம் வந்து இந்த தெய்வீக ஞானத்தில் நிலை பெறும் பொழுது நம்மளுக்கு தொந்தரவு கிடையாது. இடைவிடாமல் அவரால் கிருஷ்ணரை நோக்கி அன்பு தொண்டு செய்ய முடியும். ஸோ இந்த பட்டினத்தாருக்கு வந்து அவர் வந்து மதப்பில் இருக்கிறதுனால அந்த ஊசியை கொண்டாங்க, நீங்கள் இறந்து போன பிறகு கொண்டு வந்து கொடுக்கணுமா, கொடுக்குறேன் நான். ஏன்னா அவருக்கு அந்த பணம்ங்கிற மதப்பில் இருந்ததுனால இந்த சிந்தனை இல்லை, நினைத்து பார்த்தல் அப்படிங்கிறது இல்லை. அதை வாங்கி வச்சுக்கிறார். வீட்டுக்கு போகிறாரு. வீட்டுக்கு போன உடனே எல்லா செல்வங்களையும் மனைவி, குழந்தைகள், உறவினர்கள் எல்லாருக்கும் பிரித்து கொடுத்தாச்சு. பிரித்து கொடுத்ததுக்கப்புறம் ஒன்றே ஒன்று தான் இருந்ததாம்மா ஒரு கையில். எது இருந்ததாம்மா? இந்த ஊசி, உடஞ்சி போன ஊசி இருந்ததாம்மா. சரி, யார் கொடுத்தா இது யோசிச்சு பார்க்குறாரு. அந்த தாத்தா ஒரு வயதான கழவர் கொடுத்தார். அவர் என்ன சொல்லி கொடுத்தாரு? இதுதான் ரெஃப்ளெக்ஷன் சொல்கிறது. இதுதான் ரெஃப்ளெக்ஷன். அதை நினைத்து பார்த்தல், அதை அசைபோடுதல். இது பண்ணணும். இது பண்ணும் பொழுது தான் நமக்குள்ள ஞானத்தில் நிலை பெற முடியும். இல்லைன்னா அது வந்து அப்படியே மூடிடும். நம்ம வெறும் செய்தி மாத்திரம் கேட்டுட்டு அப்படியே போய்ட்டோன்னு வச்சுக்கோங்க, மூடிடும், மாயம் வந்து மூடிடும். அதை நினைத்து பார்க்கும் பொழுது ஸ்ட்ராங் ஆகுறது நம்மளுக்குள்ள. ஸோ அவர் போய் நினைச்சு பார்க்குறார். இந்த தாத்தா கொடுத்தாரு இந்த ஊசி, என்ன சொல்லி கொடுத்தாரு யோசிச்சு பார்க்குறாரு. அவர் வந்து என்ன சொன்னார்? அவர் இறந்து போனதுக்கப்புறம் இந்த ஊசியை அவர்கிட்ட கொண்டு வந்து ஒப்படைக்கணும்னு சொன்னார். இது எப்படி சாத்தியம்? இது முடியுமா? அதான் ரெஃப்ளெக்ஷன், நினைத்து பார்த்தல். இதோ கிருஷ்ணாவும் சொல்றார், பிம்ருஸ் யைதத் அசேஷேன எதை சாதி ததா குரு இது இதே ஞானம் ஆக்கியாதம் குஹ்யாத் குஹ்யதரம் மயா. நான் இந்த ரகசியமான ஞானத்தை உனக்கு போதித்திருக்கிறேன் அர்ஜுனா. இதை நீ சிந்தனை செய்து, இதை நீ கருத்தில் கொண்டு, அதுக்கப்புறம் உன் விருப்பம் போல் செயல்படு. இப்போ பாருங்க, அபிதேயா, உன் விருப்பம் போல் செயல்படு, அதுங்கிறது அபிதேயா. அது வர்றதுக்கு முன்னாடி கிருஷ்ணன் என்ன சொல்லுவார்? பிம்ருஷ்யைதத், இதை நீ வந்து டெலிபரேட் ஆன் இட், இதை வந்து நினைத்து பார், நான் கொடுத்த இந்த ரகசியமான ஞானத்தை அப்படின்னு சொல்கிறார். அதை நம்ம பண்ணணும். ஸோ இவர் வந்து போய் வந்து நினச்சி பார்க்குறார், இந்த ஊசியை எப்படி நான் அவர்கிட்ட போய் ஒப்படைக்க முடியும்? அந்த தாத்தா இறந்து போனதுக்கப்புறம் அவர்கிட்ட கொண்டு வந்து ஒப்படைக்கணும்னு சொன்னார். இது எப்படி முடியும்? திரும்ப 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 யோசிக்கிறார். இறந்து போனதுக்கப்புறம் நான் இந்த உடஞ்சி போன ஊசியை நான் அவர்கிட்ட கொண்டு வந்து ஒப்படைக்க முடியுமான்னு யோசிச்சு பார்க்குறாரு. முடியாது அப்படிங்கிறது தெரிஞ்ச உடனே அவருக்கு அப்போ தான் அந்த ஞானோதயம் வருது. இதுக்கு பேர் தான் ஞானோதயம் அப்படின்னா நம்ம தமிழில் சொல்லுவோம். ஞானோதயம்ங்கிறது ஞானத்தில் நிலை பெறுதல். உடனே பாருங்க, அவருக்கு பற்றின்மை வருது. பற்றின்மை, தெளிவு, அமைதி எல்லாமே அவருக்கு ஏற்படுறது. எஸ், அவருக்கு என்ன ரியலைசேஷன், என்ன உணர்ந்த அறிவு? இந்த ஊசியை கூட, ஒரு காது உடஞ்சி போன ஊசி, அதை கூட என்னால் தூக்கிட்டு போக முடியாது அப்படின்னு உடனே அவருக்கு புரிஞ்ச உடனே, தென் வாட் இஸ் த யூஸ்? இத்தனை செல்வம் இருந்து என்ன பிரயோஜனம்? வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்த செகண்ட் எல்லாத்தையும் விட்டார். ஸோ அதே மாதிரியே நாமும் நம்மளுக்கு பகவத்கீதையில், பாகவதத்தில் நிறைய ஞானம் இருக்குது. பிரபுபாதர் நிறைய எழுதியிருக்கார். அதில் அதை முதல்ல கேட்கணும். கேட்டதுக்கப்புறம் அதை வந்து ஆசைப்படணும், அதை நினைத்து பார்க்கணும் அவ்வப்பொழுது. தென் நம்மளுக்கு வந்து தெளிவு மற்றும் அமைதி ஏற்படும். தென் அந்த அமைதியான மனதில் நீங்கள் ஹரே கிருஷ்ண ஜபம் பண்ணும் பொழுது அது வந்து கிருஷ்ணருக்கு அது தூய பக்தியாக அமையும். அது கிருஷ்ணருக்கு பிடிக்கும். இப்படி தான் ஒருத்தர் வந்து கிருஷ்ணர் மேலே அன்பு நிலைக்கு உயர முடியும். நம்ம வந்து பூமி வந்து ரஃப்பாக இருந்துட்டு சும்மா மேலே விதை மாத்திரம் போட்டுகிட்டே இருந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. பூமி ரஃப்பாக இருந்து அது மேலே விதை மாத்திரம் சும்மா தூக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா எத்தனை விதை போட்டாலும் அது முளைக்காது. பூமியை வந்து அதை வந்து சொதன்னு மாற்றணும். அதுக்கு விதை முளைக்கிற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையை பூமியில் உருவாக்கணும் இல்லையா? அது தண்ணியை விட்டு அதை கொஞ்சம் கொஞ்சம் பண்படுத்துவாங்க. இந்த பூமியை உழுவாங்கள்ல, விதை விடுறதுக்கு முன்னாடி விவசாயிகள் என்ன பண்ணுவாங்க? அதை வந்து பண்படுத்துவாங்க. நிலத்தை தண்ணியெல்லாம் விட்டு அதை கொஞ்சம் கொத்தி எல்லாம் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் விதையை போட்டிங்கன்னா உடனே அது வந்து முளைக்க ஆரம்பிச்சு. அதே தான் நமக்கும் சத்வகுண மனநிலை. அதில் இருந்துட்டு நீங்கள் பக்தி பயிற்சி செஞ்சீங்கன்னா உடனே கிருஷ்ணர் மேலே அன்பு நிலைக்கு உயர முடியும். கிருஷ்ணரை நோக்கி பிரிந்திருக்கக்கூடிய ஃபீலிங்ஸ் உருவாகும். அதுதான் ஹை கிளாஸ் பக்தி.
இது இல்லாமல் எத்தனை விதையை நீங்கள் தூவினாலும் அது முளைக்காத மாதிரியோ, அதே மாதிரியா நாம் சத்வகுண மனநிலை இல்லாமல் எத்தனை பயிற்சி செஞ்சாலும், எத்தனை பக்தி பயிற்சி செஞ்சாலும் அது விழலுக்கு இறைத்த நீர் மாதிரி போயிடும், வேஸ்ட்டாக போயிடும். ஜாய் ஸ்ரீமத் பாகவதம் கி பத்தித பாவன் ஸ்ரீல பிரபுபாத் கி இன்னுத்தாய் கௌர பிரேமனந்தே. இல்லை பிரபு, அதாவது நீங்கள் நம்ம தமிழ் வார்த்தையை இதில் மிக்ஸ் பண்ணி கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்கூடாது. அதாவது பொய் அகங்காரங்கிறது வேற, கர்வங்கிறது வேற. தமிழில் ஒரே வார்த்தை அகங்காரங்கிறது வார்த்தை பயன்படுத்துகிறோம். ஆனால் இந்த இடத்துல அகங்காரம் நம்ம தமிழில் சொல்கிறது வந்து கர்வத்தை தான் குறிக்கிறது, பொய் அகங்காரத்தை குறிக்கிறது இல்லை. பொய் அகங்காரத்தினால தான் கர்வம் உருவாகுது. சரியா? இப்போ நீங்கள் என்ன கேட்டீங்க, என்ன கேள்வி? நம்பிக்கை வந்து நாம் தான் சொன்னோம் இல்லையா, செய்தியை கேட்குறோம், அதில் 25% தான் செய்தியை கேட்கறது. பட் அதை வந்து ஆசைப்படுறது இல்லை, அசிமுலேட்டிங் சொல்லுவோம், கண்டெம்ப்ளேட்டிங், நினைத்து பார்த்தல். அது நம்ம செய்யாததுனால முதல் 25% நின்றுடுறோம். அப்போ ஞானத்தில் நிலை பெறுவதில்லை. நம்ம நிலை பெறாததுனால நீங்கள் பயிற்சி மட்டும் பண்ணிகிட்டே இருக்கீங்க. அப்போ என்ன ஆகுனா, திடீர்னு மாயா என்ன பண்ணும், ஞானத்தில் நிலை பெறலை இல்லை. ஸோ ஒரு சூழ்நிலை உருவாக்கி உங்களுக்கு ஒரு கெட்ட பெயர் வர மாதிரி பண்ணுவோம். அப்போ உடனே என்ன பண்ணுறோம், நம்ம டிஸ்டர்ப் ஆகிறோம், எதிர்க்கிறோம். எப்படி நீங்கள் கெட்ட பெயர் கொடுக்கலாம்? ஆனால் எனக்கு கிடையாதே. அந்த ஞானத்தில் நிலை பெறாததுனால, 25% பண்ணாததுனால. ரெண்டாவது 25% நம்ம பண்ணினோன்னு வச்சுக்கோங்க, தென் ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம வந்து இதில் விலகி நிற்கலாம். அந்த ஒரு சூழ்நிலை வரும்போது விலகி நிற்கலாம். இல்லை பிரபு, கிடையாது. பகவான் கபிலர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, ஒருத்தர் வந்து ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம் ஸ்மரணம் 9 இருக்கு இல்லையா, அது 9ம் வந்து 9 பக்தி தொண்டு வந்து பிரகலாத் மகாராஜ் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காரு. 9 தூய்மையான பக்தி தொண்டு. ஆனால் கட்டுண்ட ஜீவாத்மா அந்த 9 பக்தி தொண்டு பண்ணும்போது 81 விதமான பக்தி தொண்டு செய்கிறாரோ. ஏன்னா இந்த ரஜஸ்தன் தமஸ் வந்து அதில் மிக்ஸ் ஆகி பல 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 காம்பினேஷன் வருதாம்மா, 81 விதமானது. அப்போ ஜபம் பண்ணும்போது நீங்கள் சத்வகுணத்துல எல்லாம் ஜபம் பண்ண முடியாது, பண்ணுறது இல்லை. நம்ம ரஜோகுணத்தில் தான் பண்ணுறோம். பிரகலாத் மகாராஜாவும் சொல்கிறாரு, பகவான் கபிலர்னு சொல்கிறார். நம்ம ஜபம் பண்ணுறது கீர்த்தன் பண்ணுறோம்ல, அதுவும் ரஜசி கீர்த்தன் பண்ணலாம், ரஜோகுணம் கலந்த கீர்த்தன். எப்படின்னா எல்லோரும் என்னை புகழ்வாங்க, எல்லோரும் என்னை போட்டுருவாங்க, என்னுடைய ராகா என்னுடைய வாய்ஸ் அதை போட்டுருவாங்க. அது என்னது? அது ரஜோகுண கீர்த்தன். அதே மாதிரி ஜபமும் அது மாதிரி தான். ஜபம் பண்ணும் பொழுது நம்ம வந்து எனக்கு வந்து நான் சீக்கிரமாக ஃபேமஸ் ஆகணும், இந்த பக்தர்களுக்கு நடுவில் நான் ஃபேமஸ் ஆகணும் அப்படிங்கிற சிந்தனை வச்சுக்கலாம். அப்போ ரஜோகுணம் ஜபம் அது. அதே மாதிரி கேட்குறது கூட, சொற்பொழிவு கேட்குறது கூட ரஜோகுணம் கலந்து கேட்கலாம். எப்படின்னா சில பேர் வந்து சொற்பொழிவில் வந்து அது நோட்ஸ்லாம் எடுத்துப்பாங்க. எதுக்கு நோட்ஸ் எடுத்துப்பாங்கன்னா, இந்த நோட்ஸெல்லாம் நான் இதெல்லாம் கற்றுண்டு நான் போய் மற்றவங்களுக்கு சொல்லி நான் புகழ் வாய்ந்தவன் மாறணும். அப்போ கேட்குறது கூட வந்து ரஜோகுணம் கலந்து சிரவணம் எவ்வளோ பவர்ஃபுல் பாருங்க மாயா. அதனால ஒரு 9 விதமான பக்தி தொண்டு பிரகலாத் மகாராஜா 9 தான் கொடுத்துருக்காரு, தூய்மையானது அது. ஆனால் நம்ம அதை அப்ரோச் பண்ணும்போது 81 விதமான பக்தி தொண்டு. அதாவது எப்படி சொல்கிறாருன்னா 9 × 3 சத்வ ரஜஸ்தமா 27 ஆச்சு. அந்த 27 வருது இல்லையா, 27 × 3 திரும்பவும் இது மிக்ஸ் ஆகுதாம்மா. மிக்ஸ் ஆகும்பொழுது அதை எப்படின்னா பாருங்க, ரஜஸ் ஸ்ரவணா, ரஜஸ் கீர்த்தனா எப்படி போடுவோம் 27. அப்புறம் என்ன பண்ணுறாருன்னா ரஜஸு தமசு ஸ்ரவணா, பயங்கர பவர்ஃபுல். சத்வா அண்ட் தமஸ் ஸ்ரவணா அப்படி போட்டு 81 கொண்டு வர்றார். 81 ஐட்டம்ஸ் சொல்லும்பொழுது அது எல்லாமே கலப்படம் உள்ளதுன்னு சொல்கிறார். அந்த 81 ஐட்டம் டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணுறதும் கலப்படம் உள்ளது தானே. ஏன்னா பிரகலாத் மகாராஜ் சொல்லிக் கொடுத்து 9 தான். எப்படி நம்ம மாத்திரம் பாருங்க. ஏன்னா மோட்ஸ் குணங்கள் நம்ம மேலே செயல்படுறதுக்கு அது அனுமதிக்கிறோம். காரணம் வந்து சத்துவ குணத்தில் நம்ம நிலை பெறாததுனால தான்.
உண்மையை பார்க்காததுனால, உண்மை ஞானத்தை நாம் தெரிந்து கொள்ளாததுனால, நிலை பெறாததுனால தான் நம்ம ஜபம் பண்ணும்பொழுதும் சரி, இல்லை ஆரத்தி பண்ணும்போதும் சரி, இல்லை சொற்பொழிவு கொடுக்கும்போதும் சரி, எல்லாத்துலேயும் கலந்து போயிடும் கலப்படம். சரியா? ஒரு நம்பிக்கையை சிதைக்கிறதுக்கு இப்படி தான், ஞானத்தில் நிலை பெறாததுனால. சரி ப்ரோ, ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. அதான் அது ஏன் அப்படின்னா, சத்துவகுணத்தில் எப்பொழுதுமே நிலைத்து நிற்கிறது வந்து கடினங்கிறது பிரபுபாதர் சொல்லியிருக்காரு. ஏன் சொல்லியிருக்காருன்னா, கூடுமான வரைக்கும் நம்ம எல்லாருமே இந்த ஞானத்தை கேட்டுட்டு முதல் 25% மட்டும் பண்ணுறோம், கேட்குறோம். பட் ரெண்டாவது 25% அதை அசைப்படுறது, நினைத்து பார்க்கறது, அது பண்ணுறதில்ல. அது பண்ணாததுனால சத்துவகுணத்தை தொட முடியல, ரஜஸ்லேயே தான் இருக்கும். அது எவ்வளோக்கு எவ்வளவு அது வந்து அசைப்படுறோமோ அந்த ஞானத்தை, அந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம சத்துவகுணத்துக்கு உயர முடியும். இன்னொன்று, அது எவ்வளோக்கு எவ்வளோ அசைப்படுறோமோ ஆட்டோமேட்டிக்காக மற்றவர்கள்ட்ட சொல்லுவோம். அப்போ மூணாவது பகுதி, 75% அதுக்குள்ளே போகிறோம். தென் 4வது பகுதி வந்து காலம் ஓட ஓட 25% அவர் உணர்வு வரணும், ரியலைசேஷன் அவருக்கு வரும். பல பல சூழ்நிலைகளை எதிர்கொள்ளும் பொழுது அவருக்கு அது இது வருது. ஸோ இப்படியாக 100% வந்து ஞானத்தில் அவர் நிலை பெறார். ஸோ ஞானத்தில் நிலை பெறாமல் சத்வகுணத்தில் இது உயர முடியாது. சத்வகுணத்துக்கு போகாமல் நம்ம எத்தனை பக்தி பயிற்சி பண்ணாலும் அது தூய்மையாக இருக்காது, கலப்படம் உள்ள பக்தி தோன்றும்.